जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। प्रिय दर्शक बंधु, 5/3 अर्थात मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि, यही राशिर अधिपति ग्रह हेउछन्ति बुध ग्रह एवं नक्षत्रर अधिपति ग्रह हेउछन्ति मंगल ग्रह। एमाने बुद्ध क्षेत्री अटन्ति, देवगण अटन्ति, श्यामल वर्ण अटन्ति। एमानंकर शरीर मजबूत होइथाए, आकर्षक और डेंगा होइथान्ति। एमाने जीवन रे ठकामीर शिकार होइथान्ति, कारण एमाने अति सरल विश्वासी अटन्ति। किंतु एमाने मुहरे कहि दियन्ति, कथारे एमानंकर नियंत्रण रहे नाही। एमाने धोकाबाज और खरापे टिप्पणी देउथिबा लोकमानंकु घृणा करिथान्ति। एमानंकर मन चंचल होइथाए, एणु मन सर्वदा परिवर्तनशील होइथाए। एमानंकर मन सर्वदा भौतिक द्रव्य उपरे रहिथाए, यथा घर, गाड़ी, जमी, सुना, रूपा समस्त शौखिनी जिनिष उपरे मन रहिथाए। निजकु निजे एमाने राजा बोली भाविथान्ति, अन्यर कथारे चलिबाकु पसंद करन्ति नाही। एमाने जाहा शुणिथान्ति ताहाकु भलरे मने रखि पारन्ति, एणु एमानंकर ज्ञान बढ़िथाए। सबु कथारे एमाने उत्साही होइथान्ति। एमानंकर अविवाहित समयरे प्रेमरे जोश रहिथाए, किंतु विवाह परे सबु जोश फीका पड़ी जाए। एमाने भ्रमण प्रिय होइथान्ति और भोजन प्रिय मध्य होइथान्ति। नुआ नुआ जिनिष खाइबाकू और नुआ नुआ जागाकू बुली जिबा पई पसंद करिथान्ति। डीपी और ब्रांडेड जिनिष बा ब्रांडेड पोशाक पिंधिबाकू भल पाइथान्ति। सर्वदा मानसिक चिंता व्यस्त रहिथान्ति। एमाने क्रोधी होइथान्ति। एमानंकर जीवनटी जटिल होइथाए। निजर स्वार्थ चिंता सर्वदा करिथान्ति। एमाने गवेषणा प्रिय होइथान्ति, अर्थात सबु कथार मूलकू पहुँचीबाकू चेष्टा करिथान्ति। एमाने बहुत धार्मिक मध्य होइथान्ति। एमाने जोग ध्यान करिबाकू बहुत भल पाइथान्ति। एमाने बहुत इमोशन होइथान्ति। एमानंकर चिंताधारा अति तीक्ष्ण होइथाए और गभीर होइथाए। एमाने सबु कथारे एक्टिव थान्ति। लोकमानंक सहित मिसिबा एमानंकर एक भल गुण अटे। निज भावना उपरे एमाने बेसी विश्वास करिथान्ति। एमाने लीडरशिप नेइथान्ति ओ गरीब असहाय लोकमानंकु साहाय्य और सहयोग करिबाकू बहुत भल पाइथान्ति। गरीब और असहाय लोकमानंकु साहाय्य और सहयोग करिबाकू बहुत भल पाइथान्ति। बहुत खर्ची होइथान्ति। एथिपाई एमानंकर आर्थिक चिंता रहिथाए, किंतु सर्वदा हस हस मुह एमानंकर होइथाए बा एमाने हसकुरा होइथान्ति। एमाने सम्मान प्रिय होइथान्ति। अन्य माने असम्मान कले विरक्ति होइथान्ति। एमाने साधु प्रकृतिर होइथान्ति ओ कोमल हृदयर होइथान्ति, किंतु एमानंकर कथा गुड़ाक कठिन होइथाए ओ तीक्ष्ण मध्य होइथाए। एमाने बहुत संदेही होइथान्ति। देखै हेबाकू पसंद करिथान्ति। एमाने परिश्रमी होइथान्ति एवं उच्च भिलासी मध्य होइथान्ति। असम्मान और अवहेलाकारीଙ୍କୁ विरोध करिथान्ति। तीक्ष्ण कथा कहिथान्ति। एमाने स्मार्ट होइथान्ति, स्वार्थी होइथान्ति, किंतु समाजर सेवा करिथान्ति बा एमाने समाज सेवी होइथान्ति। कला और संस्कृतिर पुजारी होइथान्ति। छोट पिलामानंकु बहुत भल पाइथान्ति। धन संपत्ति प्रिय होइथान्ति। बुद्धिमान होइथान्ति। एमाने अल्प शिक्षित होइथान्ति। एमाने 30 रु 32 वर्ष परे क्यारियर रे स्थिर पाइथान्ति। एमाने चित्रकला को बहुत भल पाइथान्ति। एमानंक पई शुभ दिग हेउछि दक्षिण दिग। शुभ देवता हेउछन्ति चंद्र और कार्तिक। एमानंकर जन्म मंगल महादशारे होइथाए अबा जन्म समय को मंगल महादशा किछि बाकी रही थाए।
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଉଁଶିଆ, ଲାଲ, ଧଳା ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଓ 9। ଶୁଭ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ପାଦତଳ ଓ ବାହୁଦ୍ୱୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସମାଜରେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ମାୟାବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହସ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ରହିଥାଏ। ଏହି ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ହାତରେ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ମଣିଷ କେଉଁ ଗୁଣର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମକୁ ଏହା ଲାଗିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ମତ୍ସ୍ୟରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ବା ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ଆଖି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଜାଇ ମନ୍ଦା, କଳା ଜାଇ ବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗର୍ବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାମାତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କାମୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ରସିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କୌତୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କୁଳର ନାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କୁଳ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ଷୀରପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜନନାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ନେତା, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟିବା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଆତ୍ମା କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହିସବୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଥା ଓ ଭାଷାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେତିକି କୋମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଜରେ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଲେଖକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଓ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗର ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସବୁଜିମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିପଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ଜାଣିପାରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେବଗଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବା ଏମାନେ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା 5/3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍
କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବଦା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ନୂଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।